امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط، نئی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ خط میں لکھا، درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا۔ صحت، تعلیم اور معیشت کی بہتری مشترکہ وژن ہے۔ دونوں ملکوں کی عوام کے درمیان استوار قریبی رشتے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ پاکستان سے مل کر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ طویل عرصے بعد کسی امریکی صدر کا پاکستانی وزیر اعظم کے نام خط، دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی جانب اشارہ۔ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، چینی سفارت خانے کا رد عمل۔ وفاقی وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چنگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی ٹیم سے ملاقات۔ محسن نقوی نے چینی ٹیم کو اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چنگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ چاہتے ہیں رواں مالی سال کے اختتام تک آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے۔ نئے پروگرام کے خدوخال پر آئی ایم ایف حکام سے 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ تفصیلی مذاکرات پاکستان میں ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب۔ محمد اورنگزیب کا ٹیکس مزید بڑھانے کا عندیہ۔ صنعت کاروں کو مہنگی بجلی اور گیس کے باعث مشکلات کا اعتراف بھی کیا۔ کاروبار کا آغاز روایتی گھنٹہ بجا کر کیا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، پالیسی فریم ورک دینا ہے، نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ اب پبلک سیکٹر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، وقت پر مکمل کر لیں گے۔ مائکرو اکنامک استحکام جاری رکھیں گے، درآمدات اور سبسڈیز کی بنیاد پر کاروبار اب نہیں چل سکیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے لگی۔ وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف سے قرض کی آخری قسط مل جائے گی۔ فروری میں مہنگائی کم ہو کر 23.1% رہ گئی۔ ایف بی آر کی ٹیکس وصولی میں 29.8% اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 76% کمی کے ساتھ $1 ارب ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل۔ 8 رکنی کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ اراکین ہوں گے۔ کونسل میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر سیفران امین مقام بھی شامل۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد سی سی آئی کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مشترکہ مفادات کونسل قدرتی وسائل سمیت ان تمام معاملات پر فیصلے کرتی ہے جن میں وفاق اور صوبوں میں اختلاف ہو۔ چیلنجز بہت ہیں، وفاق، صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ ضروری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد اسمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، اسمگلنگ کے باعث پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا۔ آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انسداد اسمگلنگ میں مدد ملے گی۔ جو چینی بیچ کر ہم ڈالر کما سکتے تھے وہ افغانستان اسمگل ہونے سے نقصان ہوا۔ بجلی چوری سے سالانہ 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پیشام واقعے سے چین پاکستان تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ گریڈ 20 کے سید علی ناصر رضوی نئے آئی جی اسلام آباد تعینات۔ گریڈ 22 کے خرم آغا سیکٹری داخلہ تعینات۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ 5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو 1 سال میں 150 ارب کا قرضہ دیا جائے گا۔ بہترین بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات کے لیے فی ایکڑ 30,000 قرض ملے گا۔ نواز شریف کسان کارڈ کے ذریعے مختلف اقسام کی سبسڈیز بھی دی جائیں گی۔ مریم نواز نے کہا، پہلے مرحلے میں ہر ضلع میں ایک ماڈل ایگریکلچر سینٹر بنے گا۔ کاشتکاروں کو جعلی کھاد اور ادویات سے چھٹکارا ملے گا۔
पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान 4 अप्रैल को पर्दे जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्म में लिखा कि जेल हुक्काम ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए थे, जिससे उनकी पसली फ्रैक्चर हुई। पेश न होने के बायस पर्दे जुर्म आयद न हो सके। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि राहदारी जमानत देते हैं, आप मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। जिन मुकदमात में हमने जमानत दी, पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे। आसिफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। मद्दे मुकाबिल 11 में से 7 उम्मीदवारों के कागजात स्क्रूटनी में मुस्तरद हो गए। 4 ने कागजात वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने आसिफा भुट्टो की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में पंजाब असम्बली का बजट इजलास अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के 300 यूनिट फ्री देने का कहा। रिलीफ के बजाय 5 रुपए बिजली का यूनिट महंगा कर दिया। अवाम रिलीफ मांग रही है और यहाँ अरबों का हिसाब ही नहीं। शुगर मिल्स के लिए 450 अरब रखा गया। अगर हिसाब नहीं देंगे तो फिर ये 450 अरब शरीफ खानदान की शुगर मिल्स हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस की अपग्रेडेशन और आवाम के लिए ईद पैकेज की मंजूरी। ज़म इस्लाह में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए ADP स्कीम की मंजूरी दी गई। पुलिस के लिए 7.67 अरब रुपए की लागत से गाड़ियां और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। शोहदा के अहले खाना के लिए भी 10-10 हज़ार रुपए ईदी का ऐलान। आलमी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। लंदन गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोना $40 महंगा होकर $2,254 में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत में 3,800 रुपए का नुमाया इजाफा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 137 पॉइंट्स की कमी। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए के नफसियाती बैरियर से नीचे गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 14 पैसे कमी। महकमे खुराक में गंदम चोरी का नया स्कैंडल। सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल ने महकमे खुराक के करप्ट एहलकारों की चोरी बेनकाब कर दी। करप्ट मुलाजमीन ने कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। 2022 में बारिशों से गंदम खराब होने का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया। मुख्तलिफ गोदामों से गंदम की 3,79,062 बोरियां चोरी की गईं। वफाकी बजट 2023-24 में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का बजट 65 लाख रुपए मुख्तस। मरकजी कमेटी 22 अराकीन पर मुश्तमिल 20वें ग्रेड के अफसर के बराबर मराआत। इजलास के लिए जहाज का टिकट, गाड़ी का किराया, होटल और TADA 5,000 मोबाइल का खर्चा भी शामिल। लाहौर हाईकोर्ट का वासा की इजाजत के बगैर लगाए गए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में कहा, कोई भी बोर या ट्यूबवेल वासा की इजाजत के बगैर नहीं लग सकता। वासा के वकील ने बताया, हाउसिंग सोसाइटीज में मौजूद ट्यूबवेल्स पर मीटर लगा दिए, जिससे मखसूस मिकदार से ज्यादा पानी हासिल नहीं किया जा सकेगा। खून सफेद हो गया। चचा और चची का कम उम्र भतीजों पर वहशियाना तशद्दुद। 7 साला सुल्तान जाबहाक 2 साला सकलैन जख्मी। अफसोसनाक वाकया गुजरावाला के थाना आरोप के इलाके गोंदलावाला में पेश आया। मुलजिम गुलाम दस्तगीर अहलिया समेत गिरफ्तार। फैसलाबाद में पतंग साजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2,613 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। 2,773 अफराद गिरफ्तार। 14,000 से ज्यादा पतंगे और 6,500 से ज्यादा चरखियां जब्त। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया।
PIA की लाहौर से टोरंटो की परवास पर तैनात खातून फ़ज़ाई मेज़बान टोरंटो एयरपोर्ट पर ज़ेर हिरासत। PK789 पर तैनात हिना सानी नामी एयर होस्टेस से मुबैना तौर पर गैर मुतल्लिका पासपोर्ट बरामद हुए। हिना सानी को पहले भी ममनुआ अशिया कनाडा लाने पर वार्निंग दी गई थी। पेशावर, खैबर, लकी मरवत, लोअर दीर, अपर दीर, पारा चनार, नौशहरा और अस्तोर में बारिश। खैबर और पेशावर में ओले भी बरसे। शांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे मलबे तले दब गए। दोनों की लाशों को निकाल लिया गया। लंडी कोतल में तेज बारिश और यालाबारी से पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी जैला निकल आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज बारिशों के बायस मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। पारा चनार में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिशों का नया सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा।